सिख वर्ल्ड खबर अपनी दुनिया एतवार रात 8:30 बजे सिर्फ संकट टीवी ते प्रेजेंटेड बाय एक नूर प्रोडक्शंस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरुदेव। प्रोग्राम बेगमपुरा विच संगत टीवी वालों दर्शकों आप जी का स्वागत है। मैं आप जी का वीर CS गुरु ये प्रोग्राम लैके अज फिर थोड़ी सेवा में हाजिर होया हाँ। ये प्रोग्राम श्री गुरु रविदास सभा UK यूरोप ते अबरॉड वालों स्पॉन्सर ते प्रजेंट किया जा रहा है। मेरे दर्शकों आप जानते हो इस प्रोग्राम की विचारधारा सिर्फ तो सिर्फ भाईचारक सांझ नूं वधाउण वास्ते साडे आपसी कुड़त्तण नूं खत्म करने वास्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा के उत्ते चलण वास्ते ते गुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुर के संकल्प नूं अपनाउण लई शुरू किया गया है। इहदे विच किसी लई कोई इहो जी थां नहीं है कि किसी नाल बैर विरोध की गल की जाए। ये प्यार ही प्यार वंडिया जाता है, भाईचारक सांझ वंडी जाती है। तो इसे करके तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਹੁਣ तक मिलिया जो प्यार जो सत्कार असी उहदे बहुत धन्नवादी हाँ। संगत टीवी वालों श्री गुरु रविदास सभा UK यूरोप ते अबरॉड वालों ते असी अज इसे ही आस के नाल ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि जो प्यार तुसी पहला तो दिंदे आ रहे हो यही प्यार इस प्रोग्राम में भी दोगे। इस प्रोग्राम की शुरुआत करन तो पहला जो अज मेरे मेहमान साडे लंडन के स्टूडियो में आए ने बेशक उन्होंने तुसी बहुत बारी स्टेजा तो बोलदे सुनिया होगा, अखबारों में उन्होंने आर्टिकल पढ़े होणगे, उन्होंने वख-वख थावां दे उत्ते वख-वख प्रोग्रामां दे उत्ते तुसी मिले होवोगे। पर मेरी ये जिम्मेवारी बनती है प्रोग्राम के दर्शकों कि मैं तुहाडे रूबरू अपने दोनों ही मेहमानों को करावां तां जो जिहड़े मेरे भैण भरावां ने हुणे हुण टैलीविजन ऑन किया है उन्होंने मेरे दोनों ही मेहमानों बारे ये जानकारी मिले कि वो किहड़ियां-किहड़ियां सेवावां दे विच निभा रहे ने, कित्थे-कित्थे रह के वो सेवावां निभा रहे ने। सो जे मैं गल अपने इस पासे तो शुरू करा तो मेरे नाल बैठे ने भाई साहब मोहन लाल जी हमराज जिहड़े कि स्टूड कैंट श्री गुरु रविदास गुरु घर विच बहुत ही वधिया और बहुत ही औखी सेवा निभा रहे ने। औखी तो मतलब है स्टेज सकत्तर की सेवा जिहड़ी बहुत औखी है। स्टेज सकत्तर की सेवा निभाउणी ते ऑफिस सैकटरी की सेवा निभाउणी ये सेवावां जिन्नियां भी मर्जी असी कर लईए पर इत्थे हर बारी किंतु परंतु हुंदे ने। पर ये मेरे वीर बहुत ही बखूबी नाल बहुत ही वधिया तरीके नाल ये सेवावां निभा रहे ने। सो तुहाडे वल्लों संगत टीवी वालों हमराज जी आप जी नूं जी आया। आप जी ने समा कढ़िया संगत टीवी के स्टूडियो में आउण लई साडे लंडन के स्टूडियो में आउण लई खास करके मैनूं खुशी है तुसीं मेरे प्रोग्राम में आए हो। आप जी नूं जी आया। बहुत बहुत उन्हां दे नाल बैठे ने भाई साहब देसराज जी बंगड़ जिहड़े श्री गुरु रविदास सभा UK यूरोप ते अबरॉड दे जनरल सकत्तर ने। जिथे वो ये सेवा निभा रहे ने उत्थे श्री गुरु रविदास गुरु घर स्टूड कैंट विखे 20 जनरल सकत्तरी की सेवा ही निभा रहे हैं। और ये दोनों ही सेवावां अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ने। किसी संस्था नूं जोड़ के रखने लई जनरल सकत्तर का बहुत बड़ा रोल होया करता है। और जनरल सकत्तर सारिਆਂ नूं एक माला दे विच परो के रखदा है। जिन्नियां भी चंगियां माड़ियां जिन्ने भी प्रोग्राम ने जिन्नियां भी गल्लां ने उन्हां सारिਆਂ नूं अपने च समेट के संगतां नूं कमेटी नूं होर भाईचारक सांझां नूं वधाउण वास्ते बहुत उद्यम उपराले करता है। और ये भाई साहब देसराज जी बंगड़ श्री गुरु रविदास सभा UK विच जिहड़े बहुत ही वडमुल्ली महत्वपूर्ण सेवा निभा रहे हैं। तुहाडे वल्लों दर्शकों ते मेरे वल्लों बंगड़ साहब आप जी नूं जी आया स्टूडियो में आउण लई। जय गुरुदेव जी। आप जी ने समा कढ़िया अपने रजेवियां चों दोहां ही तुसीं मेरे मेहमानां ने तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं समा कढ़ के आए हो। हमराज जी अज दुनिया की जदों असीं गल करते हैं जी जदों असीं पुराने इतिहास नूं देखते हैं जी जदों की सृष्टि साजी गई जदों दी दुनिया बनी
उदों तो लैके बहुत सारे पुराण, वेद, ग्रंथ, उपनिषद और बहुत सारिया धार्मिक पुस्तकों ते लिटरेचर हुण तक पढ़िया। पर जो असी 600 साल या 500 साल पहलों की गल करते हैं, या 300 साल पहलों की गल करते हैं, तो कई बहुत सारिया वधिया वधिया लिटरेचर दीयां गल्लां देखण पढ़न नूं आईयां। पर उन्हां तो उत्ते उठ के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जदों सानूं मिले, उन्हां दी एक विशेष महत्ता गिणी जाती है। तुहाडा तजर्बा, क्योंकि तुसीं एक लिखारी भी हो, तुसीं वख-वख जिम्मेवारियां भी निभाउंदे हो, वख-वख जिंदगी का तजर्बा भी तुहाडे कोल है, की महत्ता है, क्यों ये सारा कुछ होंदियां धार्मिक दुनिया में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की लोड़ क्यों महसूस की? गुरु जी, सब तो पहला आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दास नूं अज तुसीं इस प्रोग्राम में शामिल किया। थैंक यू जी। थोड़ा सवाल बहुत गहरा और अजोके समय दे विच इस गल ते विचार करनी भी बहुत जरूरी है जी। इस विच कोई शक नहीं कि साडे हिंदुस्तान दे विच बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ने, 4 वेद ने, 18 पुराण ने, जी 101 उपनिषद ने, सिमरतियाँ ने, महाभारत, रामायण और उस तो बाद होर भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ ने जो कि पूजन के योग ने, सत्कार के योग। जी। लेकिन अगर उन्होंने ग्रंथों की पड़चोल करिए जी तो सब तो पहले एक गल सामने आती है कि वेद व्यास जी एक ऐसे महान शख्सियत ने जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, और एक हिंदूइज्म ते ये लिखे जिहदे विच बहुता जिक्र जप, तप, पूजा, आराधना अते असमेध जगह का जिक्र आता है। और इस तो बाद अगर विचार करिए तो उन्हां ग्रंथों के विच नरकां का जिक्र है और स्वर्गां के लारे ने। 18वां पुराण श्रीमद भगवत पुराण जिहदे विच 18 नरकां का जिक्र है और 18वां नरक इस धरती नूं लिखिया गया, और गरुड़ पुराण तो सारे का सारा ही नरकां के आधार पर वो लिखिया गया है। लेकिन एक समा वो भी आया जिसले साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी नूं ये महसूस होया इस वास्ते कि उन्होंने समय की नब्ज़ ते ये हथ रख के देख ली सी गल कि अज इस समाज नूं, इस मनुखता नूं कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ की लोड़ है जिहड़ी कि किसी एक दी गल ना करे, एक दी गल करे किसी एक वर्ग की या किसी एक समाज की या किसी एक धर्म की गल ना करे, एक दी गल करे। तो उन्होंने इस गल नूं लैके बहुत लंबा समा भरमना करके उन्हां महापुरुषों की बाणी नूं एकत्र किया जिन्हां दी गल एक नाल रलदी सी। साडे हिंदुस्तान की एक कहावत है कि 100 सियाणे एक मत। तो ये गल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ढुकदी है, भावें वख-वख प्रांतां दे वख-वख पहराविਆਂ नूं, वख-वख भाषा नूं लैके 36 महापुरुष बैठे ने, लेकिन परिक्रमा उस एक दी करते हैं। जिथों साबित हुंदा कि सियाणे 36 की बजाय 136 भी होंदे तो गल तद भी उन्होंने एक ही करनी सी। दूसरी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की विशेषता जो मैं समझदा हाँ कि एक तो कोई भी हिंदुस्तान का ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो कि क्लासिकल रागा में गाया जा सकता हो। हाँ, चौपाइयां के रूप के श्लोकां के रूप के मंगलाचरण के रूप के तकरीबन सारे धार्मिक स्थान ने, लेकिन ये जो असी क्लासिकल रागां दे विच ये पहला ग्रंथ है जिहड़ा कि वो उच्चारण किया गया हो। इस तो वड्डी गल एक मैं होर जरूर अपने सारे भाईचारे दे झोली पावां, वो ये कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 13 वार एक लफ्ज़ आता है शुद्ध। शुद्ध
ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਰਅਸਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13 ਵਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਉਹ। ਮੋਹਰ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਪੱਤਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸਰਾ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ UK ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਬੀਰਬਾਦ ਪਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੁਣ 4ਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਲੈ ਲਓ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਲੈ ਲਓ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ UK ਸਭਾ ਫੋਰਮ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ ਕੱਲੀ UK ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ UK ਯੂਰਪ ਅਬਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਅਬਰੋਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 41-45 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਸੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੈਵਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ UK ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਅਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਏਕਤਾ ਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਏਮਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਏਕਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਬਾਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮਠਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਹਸ਼ੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਆ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹ ਗੋਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਲ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਮਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ ਏਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਏਕੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਏਕੇ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਜੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 1430 ਅੰਕ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਕੇ ਦੇ ਉਸ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਨਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਏਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰ, ਪਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੀਵਾਰ, ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਆ, ਏਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਲ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਲ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਰਸਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ? ਰਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੈਕਚਰਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਿਭਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਏਕੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਭਾਈ ਹਮਰਾਜ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਭਟਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੰਡਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਦੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਰੀਗੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ UK ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਭਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਸ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਗਰ ਹੈ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। बिल्कुल। दर्शकों, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। भुल जाइए असी सारा कुछ, जे अकाल पुरख का हुक्म होया ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਬੇਗਮਪੁਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਲਕਿ ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਰਾਗ ਗਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਬਰਾਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ, ਉਦਮ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਿਲੀਜਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 41 ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ 41 ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ 19 ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, 11 ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 9-10 ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਾਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਫਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਐਜੂਕੇਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕ,
ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਸੌਂਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਹੇ ਮੇਰੀ ਲੈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨੀ ਆਈ ਉਹਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਸੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਤ ਵਖੀਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਗਲਬਕੜੀ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ 'ਚ ਉਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਲਾਉਣ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੀ ਤਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਏਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਵੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ
उस बाणी का सत्कार करो। सत्कार तो फर्ज है, उस बाणी नाल जुड़ो, विचारो, तो फिर कोई ऐसा कारण नहीं है कि किसी दिन उस गुरबाणी का साढ़े ते रंग ना चढ़े। रंग चढ़न का ना कारण यही है कि असीं विचारते नहीं है। ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਤੇਸਰਾਜ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ TV ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਵੈਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ACD ਅਲਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਹੈ ਉਹ ACD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਓਬਸਟਕਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 215 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈਗੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ 2015 ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ UK ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK ਯੂਰਪ ਬੋਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਲੌਬੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹੋ, ਆਦੇਸ਼ ਕਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲੀਏ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 100 ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 101 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਦਾ ਮਣਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਣਕਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਸੁਮੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ,
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਬੰਗੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਗਮ ਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਬਰੋਡ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਬਰੋਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਲੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਬੰਗੜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਨਾਲ ਆਪ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇਜਰਾਮ ਜੀ ਬਾਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, ਯੂਰਪ ਅਬਰੋਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ UK, ਯੂਰਪ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਸੰਗਠਨ